ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آئیے جو سلسلہ چل رہا تھا اسی میں بات کرتے ہیں۔ پریکٹس کے طور پہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ ویڈیو نمبر 17 ہے اور آج 850 کوشچن کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ ان میں 50 کوشچن کی آج ہم بات کریں گے۔ یو پی ٹی جی ٹی کا ایگزام یا اس کے علاوہ کوئی اور آپ کا ایگزام ہے تو آپ کے لیے بہت ہی خاص ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو آپ پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آبجیکٹیو جو ہے کوشچن آنسر کی جو پلے لسٹ ہے وہ آپ اس میں دیکھیے۔ اس کے علاوہ روز ایک ڈوز والی جو سیریز ہے اس کی بھی پلے لسٹ ہے، اس کو بھی دیکھیے، آپ کے لیے بہت اچھی ویڈیو ہے وہاں پہ۔ سوال ہے پہلا، جو نظم ہے اے عشق کہیں لے چل سے شروع ہوتی ہے اس کا خالق کون ہے؟ تو یہ رومانی جو ہے وہ نظم ہے اور اس کے خالق جو ہیں وہ ہیں اختر شیرانی۔ اختر شیرانی کا نام آپ کو یاد رہے۔ اختر شیرانی جو ہیں ان کا نام ان کو جانا جاتا ہے، یہ نظم انہی نے لکھی ہے۔ اس کے بعد میں سوال نمبر 2 ہے، جوش ملیحہ وادی کا نام تھا؟ تو شبیر حسن خان جو ہے وہ ان کا اصل نام تھا اور پہلے یہ شاعری میں یہی تخلص بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ بعد میں انہوں نے اپنا نام تخلص بدل لیا اور تخلص انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا جوش۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا؟ اس شعر میں کون سی صنعت کا استعمال ہوا ہے یہ پوچھا جا رہا ہے۔ تو پہلی بات یہ شعر یاد رکھیں، یہ شعر جو ہے وہ مرزا غالب کا ہے اور اس میں جو ہے تلمیح کا استعمال ہوا ہے۔ اس میں جو ہے وہ تلمیح کا استعمال ہوا ہے، یہ آپ کو یاد رہے گا۔ حالی نے اردو نثر کا مورث اعلیٰ کسے قرار دیا ہے؟ تو اردو نثر کی شروعات باقاعدہ طور پہ حالی نے مانا ہے کہ سر سید احمد خان کے جو مضامین ہیں وہ امید کی خوشی جیسا ان کا مضمون ہے، اسی سے انہوں نے اردو نثر کی باقاعدہ شروعات مانی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، ان میں سے کون سا ناول پریم چند کا نہیں ہے؟ تو پریم چند کے ناول اسرار معابد سب سے پہلا ہی پریم چند کا ناول ہے اور یہ ادھورا ناول ہے۔ میدان عمل اس کو رنگ بھومی کے نام سے بعد میں یہ ہندی میں شائع ہوا۔ سیوا سدن کے نام سے گوشہ عافیت کو شائع کیا گیا اور خدا کی بستی جو ہے وہ شوکت صدیقی کا ہے۔ یہ شوکت صدیقی کا لکھا ہوا خدا کی بستی ہے اور بستی اگر پوچھا جاتا ہے تو وہ انتظار حسین کا ہے۔ میر تقی میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ آئے تھے؟ آصف الدولہ کی دعوت پر یہ لکھنؤ آئے تھے۔ اور کیا ہے، یاد رکھیں کہ انہی کے دور میں مرزا محمد رفیع سودا بھی لکھنؤ آئے تھے۔ اس کے بعد میں پہلے حالی کا تخلص خستہ تھا، کس کے کہنے پر انہوں نے اپنا تخلص تبدیل کر لیا، بدل لیا؟ تو آپ کا جواب ہونا چاہیے مرزا غالب۔ اگلا سوال ہے، عیاں ہو خامہ سے تحریر نغمہ جائے سریر، یہ کس شاعر کا مصرع ہے؟ تو یہ قصیدے سے لیا گیا ہے اور یہ ذوق کا قصیدہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے بہادر شاہ ظفر ہیں ان پہ لکھا ہوا قصیدہ ہے، اسی قصیدے میں یہ مصرع ہے۔ اس کے بعد میں گنج خوبی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو یہ جو ہے یہ بھی ایک ترجمہ ہے، جیسے میر امن دہلوی کی ایک دوسری کتاب ہے باغ و بہار، تو باغ و بہار جو ہے وہ بھی ایک ترجمہ ہے۔ اسی طرح سے یہ گنج خوبی بھی ایک ترجمہ ہی ہے جس کو میر امن دہلوی نے کیا تھا۔ اور یہ کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو آپ کا جواب ہونا چاہیے یہ ہے اخلاق محسنی، تو اس کا یہ ترجمہ ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، شاعری دنیا کی مادری زبان ہے، کس کا قول ہے؟ تو یہ قول کس کا ہے؟ آپ کا جواب ہونا چاہیے رشید احمد صدیقی صاحب کا۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں سے کون سی کتاب محمد حسین آزاد کی نہیں ہے؟ تو آب حیات آپ کو پتہ ہے محمد حسین آزاد کی کتاب ہے، 1880 میں شائع ہوئی۔ سکندان فارس بھی انہی کی ہے اور دربار اکبری بھی انہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ مجالس النساء جو دیا گیا ہے یہ ناول ہے اور یہ ہے مولانا الطاف حسین حالی کا۔ اس کے بعد میں سلور کنگ کس کا ڈرامہ ہے؟ یہ آپ لگائیں گے اردو کے جو ہے
शेक्सपियर कहे जाते हैं। आगा हश्र काश्मीरी इनका लिखा हुआ ये सिल्वर किंग ड्रामा है। याद रहे जो आगा हश्र काश्मीरी हैं इनकी पैदाइश जो है वो बनारस में हुई थी। किस सन में हुई थी? तो 1879 में इनकी पैदाइश हुई है। आपको ये जवाब देना है कि इसी सन में एक और बहुत बड़े शायर हैं उनकी पैदाइश हुई है। जवाब दीजिएगा आप कि कौन है वो शायर जिनकी पैदाइश 1879 में ही हुई है। आगे देखिए, शौकत सब्ज़वारी ने उर्दू ज़बान के उर्दू ज़बान का मौलिद किसे बताया है? तो हरियाणा जो है उसको बताया है। उर्दू यहाँ से पैदा हुई। इन्होंने शौकत सब्ज़वारी ने सादगी, जोश और असलियत को शेर की खूबी करार देने वाली किताब तो मुक़दमा शेर व शायरी है। और ये बात जो है मुक़दमा शेर व शायरी में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। ये किताब क्या है कि मुक़दमा शेर व शायरी के बारे में समझ लीजिए। 1897 में इन्होंने एक किताब लिखी थी, दीवाने गालिब, तो नहीं, यादगार गालिब जो है इन्होंने लिखी है। तो उसका जो मुकदमा इतना तवील हो गया था जिसकी वजह से ये अलग से शाया किया गया किताब की शक्ल में और इसका नाम रख दिया गया मुकदमा शेर व शायरी। इसके बाद में क्या है, तरक्की पसंद नाक़िदीन वाले ज़िमरे की निशानदेही कीजिए। यानी तरक्की पसंद जो तहरीक थी उसमें कौन नाक़िद गिने जाते हैं उनकी निशानदेही कीजिए। तो आपका जवाब सही बिल्कुल यही होना चाहिए। सैयद सज्जाद ज़हीर नंबर 1 पे हैं, एहतशाम हुसैन नंबर 2 पे, और मजनू गोरखपुरी जो हैं वो मजनू गोरखपुरी ये भी तरक्की पसंद ही तनकीद माने जाते हैं, तनकीद निगार माने जाते हैं। सवाल नंबर 16 होगा, सिर्फ नावलों के नामों वाले ज़िमरे की निशानदेही कीजिए। यानी सिर्फ नावल वाला आपको जवाब ढूंढना है। तो आपका क्या है, लहू के फूल सबसे पहले हयातुल्लाह अंसारी का लिखा हुआ नावल। इसके बाद में उदास नस्लें ये भी नावल है। आग का दरिया ये भी नावल कुर्रतुल-ऐन हैदर का है। ये जवाब बिल्कुल सही है। 17 नंबर सवाल है, किस शायर ने रेख्ती का दीवान अपनी यादगार छोड़ा है? तो हाशमी जो है ये रेख्ती के शायर माने जाते हैं और इन्हीं का दीवान जो है वो रेख्ती में है। रेख्ती क्या होती है? जिसमें शायर जो होता है पुरुष यानी मर्द जो होता है वो औरत की ज़बान में शायरी करता है। इसके बाद में उर्दू में अल्लामा इकबाल के कुल कितने शेरी मजमूए हैं? तो उर्दू के पूछे जाए चाहे फ़ारसी के, आपका जवाब 4 ही रहेगा। फ़ारसी में भी इनके 4 मजमूए शाया हुए हैं और उर्दू में भी। तज़किरा गुलशन बेखार का मुसन्निफ़ कौन है? तो कायम चांदपुरी नहीं है, सॉरी गलत, ये है नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता ही हैं। नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता जो हैं उन्होंने ये तज़किरा गुलशन बेखार लिखा है। और इसके बाद में गुलशन हिंद जो है वो मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का लिखा हुआ तज़किरा है। और इसी तज़किरे को मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का जो तज़किरा है गुलशन हिंद, इसी को उर्दू शायरों का उर्दू ज़बान में पहला तज़किरा माना जाता है। सवाल नंबर 20 है, कृष्ण चंद्र की तसनीफ़ पौधे का ताल्लुक़ नस्र की किस सिनफ से है? तो आपका जवाब होना चाहिए ये है रिपोर्ताज। रिपोर्ताज का ताल्लुक़ जो है वो कृष्ण चंद्र ने लिखा है और इसका नाम रखा था पौधे। इसके बाद में उसलूबियाती तनकीद का नुमाइंदा नक्काद कौन है? आपका जवाब होना चाहिए गोपी चंद नारंग। बिल्कुल एकदम सही जवाब है। गोपी चंद नारंग जो हैं वो उसलूबियाती तनकीद के नुमाइंदा नक्काद माने जाते हैं। सवाल नंबर 22 है, फ़राक़ गोरखपुरी का ताल्लुक़ किस दबिस्तान तनकीद से है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? तो फ़राक़ जो हैं वो तासुराती तनकीद निगार माने जाते हैं। रानी केतकी की कहानी का अदब की किस सिनफ से ताल्लुक़ है? तो दास्तान, मुख्तसर दास्तान इसे कहा गया है। उर्दू की पहली तवाज़ाद मुख्तसर दास्तान इसको कहा जाता है। दुर्गा सहाय सुरूर जहाँ वादी का इब्तदाई तखल्लुस क्या था? तो ये इनका जो इब्तदाई तखल्लुस जो था बहशत था और यही इन्होंने तखल्लुस इस्तेमाल किया है।
اس کے بعد میں دکنی شعراء میں موضوعات کا تنوع کس کے یہاں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے؟ یہ کئی بار سوال آ چکا ہے، آپ کا جواب ہوگا محمد قلی قطب شاہ، ان کے وہاں، اور ان کا دیوان اس بات کا شاہد ہے۔ شعر مکمل کیجئے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح ہے، اور مومن خان مومن کا یہ شعر ہے۔ اگلا سوال ہے 27 نمبر، ان میں سے کون سا بیان درست ہے؟ تو درست بیان کی نشاندہی کیجئے گا۔ آپ کا جواب ہوگا دیوان غالب کا سب سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ باقی یہ غلط ہیں۔ یادوں کی بارات جو ہے وہ جوش ملیحہ وادی کے کرشن چندر کا جو شعری مجموعہ، وہ شاعر ہی نہیں تھے، یہ شکست دو ناول ہے، ڈرامہ جو ہے، ڈاکٹر جو ہے زور نامور افسانہ نگار، یہ بھی غلط ہے، تنقید نگار۔ تو آپ کا پہلا والا ہی جواب بالکل صحیح ہے۔ اگلا سوال ہے 28 نمبر۔ 28 نمبر سوال ہے اردو زبانوں کے کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ اردو یعنی جو زبان کے خاندان ہیں ان میں کس سے تعلق رکھتی ہے؟ تو ہند آریائی اس میں لگائے۔ پوچھا جائے کتنی زبانیں اس میں، تو آپ کا جواب ہونا چاہیے 3۔ مغربی ہند کی کتنی بولیاں ہیں؟ تو آپ کا جواب ہونا چاہیے 5۔ مشرقی ہند کی کتنی بولیاں ہیں؟ تو آپ کا جواب ہونا چاہیے 3۔ یہ اتنا چیزیں آپ کو یاد رہے۔ ناول ایک چادر میلی میں رانو کے شوہر کا نام کیا ہے؟ تو سب سے پہلے کیا نام ہوتا ہے اس کے شوہر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تلوکا، پھر اس کا انتقال کے بعد منگل جو ہے وہ اس کا بن جاتا ہے شوہر۔ اس کے بعد میں ماروا کی شاعر کے ماورا کی شاعر کے شعری مجموعہ کا نام ہے، تو آپ کو یاد رہے یہ پہلا ہی ہے اور نون میم راشد کا ہے۔ اس کے بعد میں لا انسان جو ہے وہ بھی ان کا شعری مجموعہ ہے، اور لا انسان جو مجموعہ ہے اسی میں حسن کوزہ گر نظم شامل ہے۔ اس کے بعد میں درست جوڑے کی نشاندہی کیجئے، تو آپ کا جواب بالکل صحیح یہ ہونا چاہیے۔ شاد عظیمہ وادی کا مجموعہ جو ہے وہ نغمہ الہام ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ یہ آہنگ جو دیا گیا ہے یہ ان کو بھی سمجھ لیجئے، آہنگ ہے یہ مجاز کا ہے، مجاز لکھنوی کا لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں گل نغمہ یہ جو ہے کس کا ہے؟ فراق گورکھپوری کا ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، فراق کا ہے۔ اس کے بعد ایشیا جاگ اٹھا یہ جو ہے وہ علی سردار جعفری کا ہے۔ آگے دیکھ لیجئے میر تقی میر کی ولادت کہاں ہوئی تھی؟ تو آگرہ میں یہ پیدا ہوئے۔ انتقال پوچھا جاتا ہے تو آپ کا جواب ہو جائے گا لکھنؤ۔ اگلا ہے اقبال کے وہ کون سے استاد تھے جن کو اقبال کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب ملا تھا؟ تو میر حسن۔ ایک چیز یہاں پر سمجھ لیجئے، میر حسن یہ وہ شاعر نہیں ہیں جنہوں نے مثنوی سحر البیان لکھی ہے۔ بہت لوگ یہ بات بتا دیتے ہیں یہ وہی میر حسن ہے، نہیں بھائی، وہ بہت پہلے علامہ اقبال پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان سے بہت زمانے پہلے ہی ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ میر حسن وہ ہیں جو علامہ اقبال کے فادر تھے، ان کے فرینڈ تھے، اور انہوں نے بچپن میں تعلیم دی تھی علامہ اقبال کو۔ یاد رہے انہی کی وجہ سے علامہ اقبال شاعری کی طرف مائل ہوئے۔ اس کے بعد میں کس نثری صنف کو ذہن کی ترنگ کہا جاتا ہے؟ انشاء۔ آپ کا جواب بالکل صحیح یہی ہونا چاہیے کہ انشاء جو ہے وہ ذہن کی ترنگ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال 35 نمبر ہے۔ 35 نمبر سوال ہونا چاہیے اصلیت، سادگی اور جوش کی بحث کس کتاب میں کی گئی ہے؟ تو مقدمہ شعر و شاعری کی ابھی ہم بات کر چکے تھے، یہ حال ہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ صحیح جوڑے کی نشاندہی کیجئے، تو یہ دیکھیے ایسی بلندی ایسی پستی جیلانی بانو کا ہے، نہیں۔ ایوان غزل کرشن چند کا، نہیں۔ اس کے بعد میں گردش رنگ چمن، یہ بالکل صحیح ہے، قرۃ العین حیدر کا ہی ناول ہے گردش رنگ چمن۔ اس کے بعد میں زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، یہ شعر جو ہے آتش کا ہی ہے، بالکل صحیح ہے، آتش کا ہی یہ شعر ہے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے شوکت علی خان کس کا اصل نام ہے؟ تو پہلے یہ تخلص ہی تھا فانی کا،
यही नाम फ़ानी का असल नाम पूछा जाता है तो आप शौकत अली ही बताएंगे, और पहले तखल्लुस पूछा जाता है फ़ानी से पहले कौन सा इस्तेमाल करते थे, तब भी आपका जवाब यही होना चाहिए। इसके बाद में मखदूम मोइनुद्दीन का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, तो सुर्ख सवेरा है, बिल्कुल सही है सुर्ख सवेरा। और इसके बाद में ये गुलेतर दूसरा है, ये बिसात तीसरा है, और ये चौथा है। इस तरह से आप बिल्कुल सही इसको लगा लीजिए। सवाल नंबर 40 है, फ़राक गोरखपुरी किस सन में पैदा हुए, तो फ़राक और जोश मलिहाबादी 1896 में पैदा हुए हैं, ये आपको याद रहे। 1896 है, 1896 में फ़राक जो हैं ये और जोश दोनों बंदे ये इसी में पैदा हुए, इसी सन में। अगला सवाल देखते हैं, किस माहिर लिसानियात ने यह नज़रिया पेश किया था कि उर्दू द्रावड़ी ख़ानदान की ज़बान है, तो सोहेल बुखारी साहब ने ये नज़रिया पेश किया था। आप इसको अलग से नोट कर लीजिए। ये जो निशान जहाँ पे लगा मिलता है रेड कलर का, मैंने हाथ से लगाया है, या आई का निशान आपको मिलता है, इसको अलग से नोट कर लीजिए, ये बहुत अहम है सवाल। झेल में से किस ज़मरे का ताल्लुक़ मुख्तसर अफसाने से है, तो मुख्तसर अफसाने आपको पता लगाना है। तो आपका यह जो है नोक झोंक है, बालकनी है, मोज़ेल है और तुलादान, ये बिल्कुल सही जवाब है। ये मुख्तसर अफसाने के ही तरतीब है। झेल में से किस ज़मरे का ताल्लुक़ नावल से है, और नावल का पता लगाना है तो आप देख लीजिए, ज़वाल बगदाद जो है ये नावल है, बिल्कुल सही है। पर्दाए मजाज ये भी नावल है, मार्का करबला ये भी है, और गर्दिश रंगे चमन तो आपको पता ही है कि कुर्रतुल ऐन हैदर का है। इसके बाद में ज़बान दहली व, तो ये नज़रिया है, ज़बान को दहली की जो है सरचश्मा माना जाता है। तो ये मसूद हुसैन ख़ान जो हैं इन्होंने नवाहे दहली को बताया है, यही वाला ऑप्शन सही है। मीर अमन जो हैं इन्होंने भी मेरे ख़्याल से दहली और खड़ी बोली को ही बताया है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ब्रज भाषा बताया है। महमूद हाफिज़ सीरानी जो हैं, हाफिज़ महमूद सीरानी जो हैं, महमूद सीरानी साहब ये जो है पंजाब में बताते हैं। आगे देखिए, इनमें से तवाज़ात दास्तान कौन सी है, तो तवाज़ात जो खुद से लिखी गई, अलिफ लैला ये तो तर्जुमा है, बागो बहार ये भी तर्जुमा है, ये भी तर्जुमा जो है वो है। और इसके बाद में फसाना अजाइब जो है वो उर्दू की पहली दास्तान मानी जाती है तवाज़ात, और इसको लिखा है रजब अली बेग सुरूर ने। लिखी कब गई थी और शाया कब हुई, अलग अलग सन आपको याद रहे। लिखी अगर पूछा जाता है कब गई है तो 1824, शाया कब हुई है तो आपका जवाब होगा 1836। इसके बाद में मंदरजा झेल शेर का खालिक कौन है, ढूंढोगे मुल्कों मुल्कों मिलने को नहीं, नायाब हैं हम तावीर है जिसकी हसरतो गम आए, हम नफ्सो ख्वाब हैं हम। वो ये शेर जो है वो शाद अजीमाबादी का ही है। इसके बाद सवाल है 47 नंबर, उर्दू का पहला मरसिया निगार कौन है, फ़खरुद्दीन निज़ामी को माना जाता है, निज़ामी बेदरी भी कहीं कहीं आता है, और कदम राव जो है वो कदम राव जो है और पदम राव, ये जो है कदम राव इसको उर्दू की पहली मसनबी माना जाता है। और लिखी कब गई है तो 1421 से 35 के दरमियान। इनमें से कौन सूफ़ी शायर है, तो ये इसको बताने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आपको पता है ये ख्वाजा मीर दर्द। इसके बाद में प्राकृत का पहला अदबी रूप कौन सा था, पाली, बिल्कुल सही, आपका जवाब पाली होना चाहिए, पाली ही है। इसके बाद में 50 नंबर सवाल है, 50 नंबर सवाल, काजी अब्दुल वदूद जो हैं वो अदब में किस हैसियत से मशहूर हैं, मुहक्किक हैं, आपको इसी पे लगाना है। इसके बाद में कुलियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह के अव्वलिन मुरत्तिब का नाम क्या है, तो सैयद मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर हैं, इन्होंने सबसे पहले कुलियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह की जो है उसको मुरत्तिब किया था। उम्मीद करता हूँ आज के सवाल आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक कीजिए। आपको लगता है किसी के लिए ज़रूरत हो सकती है ये वीडियो मुफीद हो सकती है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। अन्यथा शुक्रिया, खुदा हाफिज़।